बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन में खबर को द क्लास 10 बायोलॉजी फर्स्ट नंबर चैप्टर में शुरू करो। आगे की मन गैसेस एक्सचेंज जो सो खबर कड़े गैसेस एक्सचेंज के मन मंग लगमख के जू और लगमख के बबास को चेहरा द गैसेस एक्सचेंज के मख के कम प्रोसेस कीगी और संग की बागी कड़म बने खबर को तासु ख्याल के मंगा द रिस्पिरेशन कड़े वा द रिस्पिरेशन संग की प्लांट्स के और एनिमल के संग की नन खबर कड़ू खबर बटू द टाइप्स द रिस्पिरेशन कम टाइप्स की बागी की यो चिकन दी आगे तमंगा एरोबिक बंतवंगा इन एरोबिक रिस्पिरेशन सही शो तास एग्जाम को है मरगरी मुंग खबरों कड़ा चियो जमुंग सरा एरोबिक रिस्पिरेशन नहीं बल जमुंग सरा एनएरोबिक रिस्पिरेशन नो एरोबिक रिस्पिरेशन सतवई चिकला द ऑक्सीजन पर मौजूदगी की द ऑक्सीजन पर मौजूदगी की जो रिस्पिरेशन प्रोसेस की गई देता बमुंग सवायु एरोबिक रिस्पिरेशन सही शो द्वेम खबर मंद सोकला इन एरोबिक रिस्पिरेशन चिकला द ऑक्सीजन पर गैर मौजूदगी की द ऑक्सीजन पर गैर मौजूदगी की वो प्रोसेस की गई रिस्पिरेशन की गई मुझे तो बमुंग सवायु सुबह वायु ये तो बमुंग वायु इन एरोबिक रिस्पिरेशन सही शो उसको तासु ख्याल हो गया ना बाद स्टूडेंट्स दा क्वेश्चन पैदा की गई चेहरा सर ठीक था तरोसा पर हम दा और दिल एरोबिक रिस्पिरेशन द ऑक्सीजन पर मौजूदगी की एनिमल से गंदी या ह्यूमन से गंदी नुदा ऑक्सीजन रखागी द इनहेल की और CO2 चिकन दे नागा एग्जिट यार दा एनएरोबिक कमजे की सही शो नो द पदे बांधे मख के पर डिटेल सरा लेक्चर बामंग वर्को मख के पदे बांधे रवान दे टॉपिक रवान दे वो जस्ट दूंगा रहते हैं चंदन सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस देर माशुमान में तक उसकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो इन अगर इधर तक उस बिल्कुल न कहीं जगह चिता खुद द क्लास 4 न रवान दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिता हुई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दूसरा आग ऑर्गेनिज्म दी चे आगा मंग को माइक्रोस्कोप बांधी हुई सही शो अब अगर जमुंग सरा पन्ने के डाई बांधी मंग तनख का नो जमुंग सरा इन एरोबिक रिस्पिरेशन बा द सद पसकी कीगी प माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बकीगी और संग बकीगी दा इंशाल्लाह मंगा नेक्स्ट वायु के कल राशि टॉपिक सही शो नो दा जमुंग सरा द रिस्पिरेशन दो टाइप्स थी होता एरोबिक वायु बोलता एनएरोबिक वायु एरोबिक कम रिस्पिरेशन में चिदा पदे द ऑक्सीजन मौजूदगी की कम रिस्पिरेशन की अगे तम एरोबिक वायु एनएरोबिक में से तो है चिदा ऑक्सीजन पर गैर मौजूदगी की चिदा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही अगे तम सो वायु बस पता सो ख्याल के कि उसमें ये बला हम बड़ा को दा वेरी इंटरेस्टिंग खबर एग्जाम के पर और ये तम सो वायु ये तो बम वायु सेलुलर रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन और ये बस एग्जाम को है सेलुलर रेस्पिरेशन से तो सेलुलर रेस्पिरेशन देते हुई कहना तासु को दे नुम तो वो रे कहना तासु को सेलुलर सेल ना मतलब चे सेल के रेस्पिरेशन नो सेल के चे कलर रेस्पिरेशन की नो अवल एग्जाम को यूज पर सेल के से कम जरे छबागे की खा पदे बस वक्त के दाश जहन की याद सा मुंसा अलग है वो सेल दे तम जर सेल पदे के कम ने मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स सही शो कम ऑर्गेनेल्स दी पदे की चिकन दे नो राइबोसोम दे पदे की गोल्जी बॉडी दा पदे की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे पदे की चिकन दे नो माइटोकॉन्ड्रिया दा सही शो एटसेट्रा पदे के लिए ऑर्गेनेल्स दी अगर पचास तो याद शीद क्लास 9 पर सेल एंड टिश्यू चैप्टर नंबर 4 की सेल एंड टिश्यू के मंगा द टूल आर सेविलो
او جست تاسو دا را یادولو دپاره ستاسو دغه میمورایزیشن دپاره دا زه دوباره کوم چې تاسو ته را یاد شي صحیح ده اوس مونږ دا ویلو که نه چې په دې سیل کې یو ارګینلي د هغې ته مونږ څه وایو څه ورته وایو مایټوکانډریا ورته وایو یاد هم شو ښه نو مونږ دا خبره هم کړې وه چې د مایټوکانډریا کې یو اوټر ممبرین دی دغه یو انر ممبرین دی یو پکې انټر ممبرین سپیس دی په دې کې کریسټي ده په دې کې چې کوم دی ډي ان اے ده ایټسټرا صحیح شو سیلولر ریسپایریشن کیږي په کوم ځای کې په مایټوکانډریا کې کیږي اوس ورسې دی په خبره او کومه انرژي چې جوړیږي هغه انرژي به سټور کیږي په کوم ځای کې په مایټوکانډریا کې ورسې دی اوس په خبره ښه اوس مایټوکانډریا چې کوم ده اوس مونږ وایو که نه دلته یو کوېسچن د بعضې سټوډنټانو پیدا کېږي چې یاره په دې مایټوکانډریا کې هغه سنټر کوم ځای کې دی هغه مین ځای کوم یو دی چې دا پروسس پرفارم کوي نو ګوره زه وایم که نه فار ایگزامپل دا ما سره یو انسان دی او د ده په باډي کې چې کوم دی نو بلډ سرکولیشن کې د ټول باډي پارټ کې چې کوم دی بلډ پریزنټ خو زما کوېسچن دلته دا پیدا کېږي د بعضې سټوډنټ دلته دا کوېسچن پیدا کېږي چې یاره ټیک ته دا بلډ خو په ټوله باډي کې دی خو دا بلډ کې دا مین پارټ کوم یو دی چې هغه دا بلډ سپلای کوي او دا بلډ چې سوري دا بلډ چې کوم دی دا پرفارم کوي دا هغه هارټ شو هارټ چې کوم دی ریسپانسبل دی چې ټول باډي له بلډ ورکوي دغسې زمونږ سره په مایټوکانډریا کې انرژي خو جوړیږي دا مونږ منو خو په دې کې داسې کم یو څیز دی چې هغه دا پروسس پرفارم کوي نو هغه کریسټي ده ښه څه شی دی کریسټي چې کوم دی دا ریسپانسبل دی چې دا ریاکشن پرفارم کړي او دا انرژي چې کوم دی مایټوکانډریا څه کې سټور امید لرم چې تاسو به په دې خبره پوه شوي یئ چې سیلولر ریسپایریشن څه ته وایي صحیح شو اوس موږ لږ مخکې ځو ښه نو چې موږ مخکې ځو موږ به په دې خبره ځان پویو چې یاره دا بریتنګ څه ته وایي په دې کې یو خبره مخکې راځي د بریتنګ اوس په دې لږ خبره به ځان پویو چې د بریتنګ څه ته وایي صحیح شو په بریتنګ لږ ځان پوهېږئ ښه ګوره breathing څه ته وایي breathing وایي the inhalation and exhalation process تاسو کو خیال وکړئ که نه ما تاسو ته د دې چپټر په سټارټ کې ویلو چې کوم دا هیومنس چې بریتنګ به کېږي په هیومنس کې ښه دا یاد ساتئ مونږ چې کوم ګیس راکاږو د انوایرمنټ نه هغې ته اکسیجن دا ګیس چې کله انسان ته ټرانسفر کېږي انسان یې انهیل کوي د څه په ذریعه د نوز په ذریعه صحیح شو دې پروسس ته مونږ یو نوم اخلو انهیلیشن ورسېدی په خبره چې کله د اکسیجن ته انهیل کې د نوز په ترو باندې ستا لنګس ته د اکسیجن ځي دې ته موږ څه وایو بریتنګ ورته وایو ورسېدی په خبره اوس دویمه خبره پکې دا ده چې یاره اکسیجن خو ستا لنګس ته لاړو صحیح شو اوس که تاسو خیال وکړئ نو ما دا خبره هم کړې وه چې د دې اکسیجن په بدل کې چې کله ایکسچینجنګ وشي نو CO2 چې کوم دی دا د باډي نه راوځي صحیح شو نو دا CO2 چې کله دا فار ایگزامپل هیومن دی د باډي نه CO2 راغی نو دا CO2 چې کله راځي چې تا انوایرمنټ ته یا پلانټ چې کوم دی دا اټریکټ کوي ځان ته د څه لپاره فوټوسنتھسس پروسس لپاره نو دا پروسس چې کله کېږي دې ته موږ څه نوم اخلو ایکزیلیشن ورسېدی په خبره نو بریتنګ څه ته وایي د انهیلیشن اینډ ایکزیلیشن پروسس
چې کله O2 ته انهیل کې او CO2 چې کوم دی ستا د باډي نه روزي دې ته مونږ څه وایو انهیلیشن او ایکسیلیشن. ورسېدې په خبره. اوس دلته یو خبره بله پیدا کېږي چې یاره دې ته بل څه نوم وایي. نو چې کوم زمونږ سره انهیلیشن پروسس دی دې ته مونږ یو بل نوم الو او هغې ته مونږ څه وایو انسپایریشن او ایکسیلیشن ته به دویم نوم څه الو ایکسپایریشن. دا ایم سی کیوز لپاره یاد ساتئ. نو دا زموږ سره د بریتنګ خبره و ملګري چې کله اکسیجن ځي زموږ باډي ته او CO2 روزي یا که ایکسچینجینګ کېږي د اکسیجن او کاربن ډای اکساید دی د موږ څه نوم واخلو بریتنګ. امید لرم چې په دې به تاسو ښه پوه شوي او که څوک نه پوه شوي نو ویډیو سټاپ کوئ هیډفون ولګوئ هغې کلیر ځان پوهوئ. که بیا هم څه مسله نو په کمنټس کې تپوس کولی شئ. ښه اوس مونږ دلته یو بله خبره مونږ کوو او خبره مونږ دا کوو چې دا مونږ دوه خبرې وکړې که نه د ریسپیریشن او د بریتنګ. صحیح شو. نو په دې کې لږ مونږ ډیفرنشیشن کوو چې د ریسپیریشن او بریتنګ په دې کې مین ډیفرنسز څه دي. نو تاسو وګورئ که نه دا ریسپیریشن زموږ سره یو میکینیکل اینڈ بایوکیمیکل پروسس دی. صحیح شو. ریسپیریشن چې کوم دی دا زموږ سره میکینیکل او بایوکیمیکل پروسس دی ځکه چې په دې باډي کې انزایمیټک ریاکشنز کېږي او د هغې په تھرو باندې ریسپیریشن چې کوم دی دا پرفارم کېږي. صحیح شو. اوس بریتنګ چې کوم دی دا زموږ سره یو فزیکل پروسس دی. ځکه چې په دې کې فزیکلی باډي چې کوم دی هغه انوالو. نو امید لرم چې په دې مین ډیفرنس به تاسو پوه شوي د ریسپیریشن او د بریتنګ. اوس که مونږ په دې کې لږ مخکې لاړ شو نو مخکې چې مونږ ځو هغه زموږ سره یو بل ډېر اهم ټاپک دی په دې چپټر کې. نو د یو مین حصه ده هغې ته مونږ وایو gaseous exchange in plants. اوس په دې لږ ځان پوهوئ. ښه gaseous exchange in plants. نو ګورئ تاسو خیال کړی که نه مونږ وایو هلکه په هیومنس کې چې کوم دی لنګز. صحیح شو. د دې لنګز په ذریعه باندې چې کوم دی نو د ګیسونو تبادله وشي. صحیح شو. خو کوېشچن دلته دا رایز کېږي چې فار ایگزامپل دا زما سره یو بوټی دی دا څه شی دی دا زما سره یو بوټی دی په دې کې خو لنګز نشته نو په دې کې ګیشیس ایکسچینج هم کېږي. نو دا به مونږ ډسکس کوو اوس. ښه خو د دې نه مخکې تاسو په دې پلانټ پر اسټرکچر ته لږ وګورئ. مونږ د کلاس 4 نه را روان یو. مونږ وایو چې پلانټ چې کوم دی دا په 3 پارټس باندې مشتمل دی. یو ته مونږ وایو لیوز ورته وایو، بل ته مونږ وایو سټیم او بل ته مونږ څه وایو روټ. ورسېدې په خبره. دا 3 پارټس چې کوم دي نو دا پلانټس په دې باندې ډیوایډ شوي. اوس مونږ لومبۍ خبره به کوو د لیوز چې په دې لیوز کې داسې څه کوالټیز دي او په دې لیوز کې داسې کم ریجنز دي چې د هغې په ذریعه باندې ګیشیس ایکسچینج کېږي. صحیح شو. نو زه دلته تاسو ته فار ایگزامپل که زه یو لیف جوړ کړم نو ګورئ ښه تاسو دا څه شی دی دا لیف دی. ها نو ګورئ په دې لیف کې دلته یو سیز لګېدلی دی دلته لګېدلی دلته لګېدلی دلته هغې ته مونږ وایو سټومیټا. صحیح شو. سټومیټا وایسې ته the small opening which present upper and lower side
of the leaf. ورسره په خبره دا زموږ سره small opening دی دا د leaf په upper and lower side باندې صحیح present دی ښه اوس leaf چې کوم دی سوري stomata چې کوم ده د دې stomata په زړه والم داسې فار ایگزامپل دا stomata شوه نو دا stomata چې کوم ده ما ته خو دونه پته ولګېده چې هلکه په دې باندې څه کېږي د ګیسونو تبادله چې کوم دی په دې باندې کېږي صحیح شو د ګیسونو تبادله چې کوم مونږ کوم ये ऑक्सीजन राकागो कार्बन डाइऑक्साइड से कम रिलीज कुंदा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट का जिक्र न प्लांट का दी लीफ पर जरिए जी लीफ के बेस्ट टोमेटो पर जरिए वगोरा द हर यो चीज शाता यो सपोर्ट सही शो एक फॉर एग्जांपल ज चिता उस्तो द टीचिंग कोम दामा बांध शाता यो सपोर्ट द चार इज द टीचर्स दे चागी ज पदी सीजन बांधे कोई कळे या چې مونږ هر یو چیز ته خیال وکړو د هغې شاته یو سپورټ صحیح شو اوس سپورټ د سټومیټا شاته مې یو سپورټ دی صحیح شو چې دا سټومیټا باندې ایکسچینجینګ کېږي صحیح شو خو دا ایکسچینجینګ ولې کېږي نو دې شاته سپورټ دا دی چې دلته سپیشل ټایپ آف سیلز پرزنټ دي او هغه سیلز ته مونږ نوم اخلو ګارډ سیلز ورسېدی ګارډ سیلز چې کوم دي دا ریسپانسیبل دي د دې دپاره چې دا د سټومیټا اوپننګ او کلوزینګ وکړي صحیح شو اوس اوپننګ او کلوزینګ کېږي څنګه هغه به زه تاسو ته ووایم ګوره دا سټومیټا چې کله اوپن وي که نه دا په دې سټرکچر کې او چې دا کله کلوز وي نو دا داسې بند دی صحیح شو داسې دا اوپننګ او کلوزینګ ولا کوي څوک دا ولا ګارډ سیلز کوي او ګارډ سیلز تاسو خیال کړئ دا زموږ سره لیف دی دا سټومیټا راند دا داسې فریزن صحیح شو نو چې کله دا سټومیټا اوپن وي نو په دې د ګیسونو تبادله هم کېږي او د واټر تبادله به هم کېږي په تاسو را یاد کړئ په 9 کې مونږ یو چپټر یو ټاپک ویلو او هغې ته مونږ نوم اخیستی و ټرانسپیریشن یاد هم دی مونږ څه ویلو چې ټرانسپیریشن د لاز آف واټر صحیح شو چې د پلانټ نه کله اوبه چې کوم دی دا لاس کېږي هغه د څه په ترو باندې کېږي د سټومیټا په ترو باندې کېږي سټیم په ترو باندې کېږي هغه مونږ ته ما تاسو ته ویلو نو سټومیټا چې کوم ده دا صرف د ګیسونو تبادلې دپاره نه ده دا بلکې د واټر دپاره هم ده صحیح شو او دا سپورټ کړی چا دا ګارډ سیل سپورټ کړی دا صرف د لیف خبره وه اوس که مونږ مخکې لاړ شو که نه نو مونږ یو بله خبره کوو بله خبره مونږ دا کوو ګوره تاسو ته وایم بله مونږ خبره کوو ملګري د میزوفیل سیلز ورسېدی میزوفیل سیلز څه ته وایي او دې فنکشن څه دی دا هم سره سپیشل ټایپ آف سیلز دي دا په پلانټ کې لګېدلي دي د دې کار څه دی سټور ایر دا ایر چې کوم دی دا سټور کوي صحیح شو دویمه خبره د څه ده سټور فود صحیح شو اوس ایر نه مطلب زما څه دی د ایر نه مطلب زما اکسیجن دی خو تاسو خیال وکړئ که نه زمونږ دا سټمک چې کوم دی صحیح شو په دې کې چې کله بریک ډاون وشي که نه نو انرژي زمونږ په باډي کې سټور شي صحیح شو د لږ ټایم دپاره انرژي سټور شي نو که سپوز مونږ څه کار مار کړو نو زمونږ په باډي کې هغه انرژي نو هغه څه کېږي هغه استعمالېږي او زمونږ په باډي کې طاقت حاصلېږي دغسې اوس فار ایگزامپل په پلانټ کې یو پروسس روان دی چې اوټو دننه ځي او سی او ټو چې کوم دی دننه ځي او اوټو ته بهر روځي خو د دې دپاره داسې یو څیز هم پکار دی چې یاره سپوز فار ایگزامپل که اوس سټومیټا کلوز نو بیا خو ایکسچینجینګ نه کېږي که نه نو چې ایکسچینجینګ نه کېږي نو هغې دپاره میزوفیل سیلز دی چې دا فنکشن څه وکړي دا ایر سټور کړي صحیح شو چې ایر سټور کړي نو د شپې خو سټومیټا کلوز وي که نه پوه شئ
نو چې سټومیټا کله کلوز وي نو بیا خو ایکسچینجینګ کېږي نه، نو فوټوسنتھسس پروسس کېږي نه، سوري، نو چې فوټوسنتھسس پروسس نه کېږي، او فوټوسنتھسس خو تاسو پېژنئ چې کله سن لایټ موجود وي چې پلانټ خپل خوراک تیاروي، نو هغې ته موږ څه وایو؟ فوټوسنتھسس. نو چې کله فوټوسنتھسس پروسس نه کېږي نو آلریډي د خو ځان سره دې سیلز خو ځان سره ایر سټور کړي که نه، نو دا ګیس چې کوم دی نو دا بیا استعمالي پلانټ او فوټوسنتھسس پروسس. ورسېده په خبره. دویمه خبره دا ده چې فوډ سټور کوي. صحیح شو؟ فوډ سټور کوي د څه دپاره؟ چې کله فوټوسنتھسس پروسس نه کېږي او پلانټ ته نیډي د فوډ نیډي وته، نو دا میزوفیل سیلز هغې له څه کوي؟ دغه وله ورکوي، فوډ وله ورکوي. امید لرم چې په دې یو څو خبرو به تاسو ډېر ښکلي پوه شوي. اوس مونږ لږه مخکې خبره کوو، خبره به مونږ څه کوو؟ خبره مونږ دا کوو فار اګزامپل ما سره زه تاسو ته سټرکچر راکوم د میزوفیل سیلز. تاسو له مونږ سټرکچر ته ووایم. स्ट्रक्चर دی بیا به بک کې تاسو ځان نه وګورئ، خیر دی، زه به ورته اساینمنټ درکړم. صحیح شو؟ دا زموږ سره څه شی دی لکه دې کې دا سپیسز نه دي، دا سپیس دې ته موږ وایو میزوفیل سیلز. صحیح شو؟ دې ته موږ څه وایو؟ میزوفیل سیلز. په دې کې یو بله خبره هم ده، دا دلته زموږ سره دا سټومیټا ده. صحیح شو؟ بله خبره په دې کې دلته زموږ سره فلویم دی. هلکه فلویم څه ته وایي؟ فلویم دې ته وایي فلویم زموږ سره یو کنډکټینګ ټیشو دی چې دا کم فوډ چې کله ټرانسفر کېږي د یو ځای نه بل ځای ته په پلانټ کې، صحیح شو، هغه فلویم کوي. بیا دلته دې سره زموږ سره زایلم لګېدلی. نو زایلم څه شی دی چې کله د اوبو ټرانسپورټیشن کېږي په پلانټ کې، نو هغه څوک کوي؟ څوک کوي؟ هغه زایلم کوي. صحیح شو؟ دا زموږ سره خبره وه د میزوفیل سیلز. امید لرم چې پوه شوي به یې. اوس موږ لږه خبره کوو نو بل څیز تاسو ته ما وویل چې زموږ سره دا د لیف خبره وه، د لیف په ذریعه باندې ایکسچینجینګ څنګه کېږي، نو تاسو پرې ډېر ښکلي به پوه شوي. اوس موږ خبره کوو که نه د سټیم، د سټیم او د روټ. د سټیم او د روټ په ترو باندې ایکسچینجینګ څنګه کېږي. نو که تاسو خیال وکړئ دا زما سره یو سټیم دی، دا زما سره سټیم دی، په دې باندې لینټي سیلز لګېدلي. را یادو شو ویلو مونږ په 9th ویلو. نو دا لینټي سیلز چې کوم دي دا ریسپانسیبل دي د څه دپاره؟ دا ریسپانسیبل دي د دې خبرې دپاره چې ایکسچینجینګ وشي د دې په ترو باندې. مونږ په دغه کې یو 9 کې یو خبره کړې وه، خبره مونږ دا کړې وه چې یاره ټرانسپیریشن څه ته وایي. تاسو ته ما ویلو ټرانسپیریشن په دریو طریقو باندې کېږي. یو ته مونږ وایو چې کوم د سټومیټا په ذریعه باندې کېږي هغې ته مونږ وایو سټومیټل ټرانسپیریشن. چې کوم د سټیم په ذریعه باندې کېږي هغې ته مونږ څه وایو؟ لینټیکولر ټرانسپیریشن. نو لینټیکولر ورته مونږ ولې ویلو؟ ځکه چې دلته لینټي سیلز لګېدلي دي. نو د دې لینټي سیلز په ذریعه باندې ګیشیس ایکسچینج چې کېږي ته مونږ څه وایو؟ ګیشیس ایکسچینج. ورسېدی په خبره باندې. دا زمونږ سره د څه خبره وه؟ د سټیم خبره وه. ښه، نو امید لرم چې او خو یو خبره یاد ساتئ، ګورئ صرف د سټیم نه د روټ هم دا خبره ده چې لینټي سیلز په روټ کې هم پریزنټ دي او د دې په ذریعه باندې په روټ کې هم ګیشیس ایکسچینج کېږي. صحیح شو؟
اوس مونږ لږ مخکې لاړ شو بله خبره وکړو چېره مونږ د سټیم او د روټ خبره یې زده کړه نو مونږ یو بله خبره دا کوو چې زمونږ سره aquatic plant پیژنئ لکه aquatic plants هغه plants چې هغه په اوبو کې صحیح شو نو دا aquatic plants چې کوم دي د دې کې هم دا پروسس کېږي دا داسې نه چې دا جدا خبره ده دا هم اکسیجن چې کوم دی هغه اخلي سوري CO2 چې کوم دی هغه ورکړي چاله هیومنز لا یا وغیره صحیح شو اوس دا چې کوم دی دا پروسیسینګ کوي نو دا کو تاسو خیال وکړئ دا په اوبو کې پریزنټ دي نو دا د اوبو نه اخلي ډیزال اکسیجن صحیح شو دا یې په بدل کې CO2 ورکړي دا زموږ سره ایکویټک خبره وه اوس به مونږ ملګري وایو که نه خبره به مونږ کوو د gaseous exchange in animal صحیح شو نو تر دې ځای پورې مونږ دا خبرې زده کړئ چې gaseous exchange په پلانټ کې څنګه کېږي پلانټ کې په دریو طریقو باندې کېږي په سټیم باندې په روټ باندې او په لیف باندې صحیح شو هغه درې واړه خبرې تاسو زده کړئ امید لرم چې ډېر ښکلي به پوه شوي اوس دلته کوېسچن دې ځله راځي چې یاره دا gaseous exchange په انیمل کې څنګه کېږي لکه صرف هیومنس کې نه نور انیمل کې نو هغه مونږ دې پسې چې کوم ټاپک را روان دی هغه به مونږ وایو دې ځای پورې د نن دپاره دونه کافي دی اوس کم کس کو په دې باندې نه پوهه یا چاته څه مسله یا زما په خبرو صحیح نه پوهېږي نو هغه بالکل کمنټس وکړئ صحیح شو او ما نه تپوس وکړئ زه هم پوهیږم چې یاره د دې خبرې څه مطلب دی او د دې خبرې څه مطلب دی نو انشاءالله خو تاسو د اوس نه gaseous exchange انیمل کې چې کوم کېږي هغه تاسو د اوس نه لږ لږ وګورئ ځان پرې لږ لږ پوه کړئ نو چې زه درته کوم نو بیا به ډېر کلیر پوهېږي صحیح شو I think it's sufficient for today. See you next class.